फरिश्ते फैल जाते हैं चार तरफ। और जो मैयत पई होंदी है घर च तो अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरे फरिश्तो तुसीं किधर गए। वो कहते हैं मौला असीं तेरे बंदे दे चार चफेरे वेखण गए नूं लोग किस तरह का कहते। अल्लाह कहते हैं फिर किस तरह का या अल्लाह वो तो बंदे कहते बड़ा चंगा। तो अल्लाह ने कहा भी मैनू पता है जो है सी, मगर जिन्हों मेरे बंदे चंगा कहते मैं उन्होंने चंगा ही कर देना। यानी इंसान की गवाही इतनी अजमत वाली है। शिरक तो बाद अगर दुनिया च कोई वड्डा गुनाह तो झूठी गवाही है। शिरक तो बाद वड्डा गुनाह जिहड़ा है वो झूठी गवाही है, मगर जिहड़ी गवाही चंगी तुसी पा देनी है इंशाअल्लाह अल्लाह ने वो लेखे ला लेनी। तो इंसान नूं मरग ते बह के एक ते अस्सलाम वालेकुम की हाल है तेरा पूरे ते बह के सानू सिगरट नहीं पीनी चाहिए। हूँ वैसे नहीं पीनी चाहिए, पूरे ते बह के हुक्का नहीं रखना चाहिए। फरिश्ते नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा बंदा दुआ करता है अगर वो मूँह स्मैल आती फरिश्ते उसकी दुआ नाल आमीन ही नहीं कहते। तो लिहाजा किसी जगह ते भी तुसी तज़ीयत ते जाना है उत्थे मैयत लई अच्छे कलमे बोलने। ए अल्लाह मुहताज नहीं है बार बार साढ़े हाथ चुकन का। अल्लाह पाक कहते हैं इबादत वो जिहड़ी दिल की दुनिया ना होवे। आ बार बार कई ना बंदे हाथ चुक के किताब ही जाते हैं। तुसीं वेखिया कई बार इंज मूँह ते भी नहीं हत्थ फेरदे ते इंज करी जांदे। मैं वेखिया अक्सर लोगों नूं। दुआ दा तल्लक नीयत नाल। तुहाडी नीयत है कि मैं फलाने बंदे की तज़ीयत करने जा रहा। जो तुसीं उहदे पूरे ते कह देना कि अल्लाह ए बंदा बड़ा चंगा सी, बड़ा नेक सी, इन्हें फलाने की धी भी आई, इन्हें फलाने का पुत्र व्याया, इन्हें फलानी गली च ट्राली मिट्टी की पवाई, इन्हें दसो इन्हें मस्जिद छत पवाई, इन्हें राह जांदा बंदा जनाब जी डिग पिया उन्होंने फड़ के पानी पियाया ठाया, इन्हें अनबीने बंदे ने सड़क पार कराई। उत्थे बह के यह गल्लां करो ओदियां यार वो बंदे ने फलाने नाल इंज सलूक किया सी तो उन्होंने सुलह हो गई। तो वो सिफतां करो पूरे ते बह के। ते अल्लाह आंदा है कि जिहड़े मेरे बंदे दियां सिफतां करदे ने मैं अरशे अजीम ते फिर खुश हुंदा है कि इहदी कंड पिछे बंदे दियां तारीफां कर रहे उन्होंने इस तो लालच भी कोई नहीं। तो अल्लाह कहते हैं मैं फिर उस बंदे नूं माफ़ कर दे। अल्लाह साडियां गल्लां दा अल्लाह मुताज नहीं है, पर अल्लाह अपने फरिश्तियां नूं कहंदा कि तुसीं आंदे सो आ जड़ा ते इंसान है दंगा फसाद करेगा, ये बंदे नूं कतल करू मारू। अब बंदा ही बंदे दियां तारीफां करन दिया, बंदा ही बंदे दियां सिफतां बयान कर रहा है। सानू जिस जगह ते बहना चाहिए कि वो पूरे ते खास करके सानू मरन वाले दियां सिफतां ते या उत्थे बह के नेकी दी गल करनी चाहिए कोई, ताकि उत्थे बहना तुहाडा अजर बन जाए। और तुसी 3 दिन जिदन सोग ते बवो पूरे ते आउंदे जांदे बंदे जदों आन के बहन वो दुनियावी गल्लां ही ना करन, तुसी गल ही कोई ना कोई दीन दी छेड़ी रखो। जिवें बजुर्ग बैठे ने ये कोई नमाज दी गल छेड़ी रखन। खास करके असी जिहड़े लोग घड़ी घड़ी जा कहने कलाम बख्शो जी, बई कईयां नूं जनाजे की दुआ ही नहीं आती। फिर ये अल्लाह नाल मजाक है, उहदे नबी नाल मजाक है, फिर मुर्दे नाल मजाक है। जो कलाम आउंदी ही नहीं तो गल ही नंबर बनाउण लई कहना कलाम बख्शो जी। तो अगे जिहड़े बैठे ने मैं वेख्या है कोई अखबार पढ़ता रहिंदा है, कोई हुक्के की बारी लाउंदा रहिंदा है। बई ये तो अल्लाह नाल मजाक है कि एक पासे हुक्के की नाड़ी ला के ते उस तो बाद कहना जी कलाम बख्शो। अल्लाह कहंदा तैनूं मेरी कोई वैल्यू तो नहीं पता। इत्थे बंदा DC नाल मुलाकात करे, AC नाल सिगरट का कश ला के उहदे नाल गल करे, अगला नहीं गल करेगा। उन्हें कहना अफसर ने भी इनू तमीज़ ही नहीं है कि सिगरट भी पीती है तो मेरे नाल गल्लां भी करी जांदा। तो ये बजुर्गो सानू चाहिए है जिथे भी पूरा होवे। अगे लोग पूरे ते बहिंदे सी रब राजी करन लई, हुण लोकी बहिंदे ने बरादरी राजी करन लई। लफज घरों कह के तुरदे अज मैं उन्हां दे बवांगा कल मेरे को बहू, ये तो हो गया लालच। ते असीं ते बहना कलमे दी मुहब्बत नाल। अल्लाह दे हबीब ने कहा है कि मुसलमान दे उत्ते 6 हक रखदा है। उहदे चों 6 ये भी हक है कि बंदा मर जाए उन्होंने कफन दवो, उन्होंने गुसल दवो, उहदा जनाजा पढ़ो, फर्ज कफाया अदा करके घर आ जाओ। मगर आज साडे मुसलमान जनाजे च जाके भी हेरा फेरी करते हैं। वो जनाजे की दुआ ही नहीं आती किसी को। दुआ सानू मस्जिद के मौलवी ना जिन्नी असी नुक्ताचीनी करने, जिन्नी असी मसीते आने कंध इंज बननी चाहिए, इंज बननी चाहिए, कबरां ते असी आने मैयत नूं इंज रखो, इहदा मूँह इंज कर लो, उत्थे बड़ियां ही गल्लां बोलांगे। तो सानू चाहिए एक मैयत, असी निक्के होंदे स्कूले पढ़ते सन, मास्टर ने एक नूं सोटी मारनी ना तो दूजिया ने पहलों डर जाना भी हुण मेरी वारी आउण वाली। ऐ मैयत अगे रख के ते नमाज जनाजा पढ़न का मकसद है सुम्मा इलैना तुर जाऊन,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਈਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਯਾਦ, ਅਸੀਂ ਢਾਈ ਮਨ ਦੀ ਗਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਬ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਵੜਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਟੋਹ ਰੱਖਣੀ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਲਾ ਤਜੱਸਸੂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਟੋਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਦਾ, ਫਿਰ ਮਈਤ ਲਈ। ਅੱਲਾਹੁ ਮਗਫਿਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਵ ਮਈਤ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੜੇ, ਵ ਮਈਤ ਨਾ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਮਗਫਿਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਵ ਮਈਤ ਨਾ ਵ ਸ਼ਾਹਿਦੀ ਨਾ ਵ ਗਾਇਬ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ। ਬਸ ਸਗੀਰੀ ਨਾ ਵ ਕਬੀਰੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਤਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਰਸੂਲ ਮੇਂ ਮੌਤ ਵੀ ਕਬੂਲ। ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਦੀਨ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਣਕ ਵੱਢੋ, ਮੈਂ ਕਣਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਢਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਪੱਠੇ ਵੱਢੋ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਢਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਸਿੱਖ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਹੜੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ? ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਭਾਈ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ? ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਲਾਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਲਾਮ, ਕਿ ਖਾਲੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਕਹੀ ਉਹਨੇ ਕਲਾਮ ਬਖਸ਼ੋ ਕਲਾਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਮੀਆਂ ਕੋਲ ਬਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਤੇ ਮੌਲਵੀ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਕੋਈ 5-10 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਈਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮਸੀਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ 20 ਮਿੰਟ ਬਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੀਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਾਓ। ਲਓ ਇੱਕ ਹਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਆਖਰੀ ਆਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਆਖੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਆ। ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾਉਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੌਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੇ, ਫਲਾਣਾ ਦਾ ਜੀ ਕੁੜਮਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਲਓ ਭੈਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਣੇ, ਆ 10,000 ਤੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚੂ। ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਕੁੜਮ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਕੁੜਮ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, 1.5 ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ। ਉਹ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਸਕੂਲੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੜਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਖਾਧੇ ਦਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਭੂਰੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਤਰੋ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣੇ। ਸਵਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਤੇ ਔਖੇ ਪਾਲਣ ਬੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ।
ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਚਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਯਤੀਮ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਚਾਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਗੱਲ। ਮਾਮਾ ਜਨਾਬ ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰੋ ਪੁੱਤਰ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਦਫਾ ਹੋ ਪਰਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭੂਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਖਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਕਸੂਰੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ, ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਭਣੇਵੀਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਯਤੀਮ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸਿਰਫ ਕਸੂਰ ਭਣੇਵੀਂ ਦਾ ਹੈ, ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਯਤੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਡਬਲ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਸੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂ ਤੇ ਭਣੇਵੀਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਝਿੜਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲੇਗੀ ਮਾਮਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਭਤੀਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲੇਗੀ, ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਆਖੇ ਚਲੋ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ, ਸਹੁਰਾ ਨਾ ਸਮਝ ਚਾਚਾ ਸਮਝ ਲਾ, ਸਹੁਰਾ ਨਾ ਸਮਝ ਮਾਮਾ ਸਮਝ ਲਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਬੜੇ ਲੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲਾਈਏ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਛਿੱਤਰ ਡਬਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਜ ਕਲੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਲੱਜ ਕਲੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ला हौला वला कुव्वत नहीं। आज कितने मुसलमान हैं जितने बैठे हो, तुसी वादा करो कि थोड़ा एक देग ला लो, घर वाले लाउन, वो खालन लोग ते खा के ते अपने राही पैन मुसाफर, ते जेड़ा कुड़मां नूं रोटी देनी ना 20 देगां ला के, ये बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। वो 20 देगां दे पैसे इस दौर च 2 लाख रुपया बनता है, वो सांभ लो। ते बेवारत नूं कहना भैन आ 2 लाख रुपया मैं अकाउंट च जमा कराता है, महीने बाद कढ़ा के ते अपने बच्चों की फीस भी तार ते बिल भी तार। वेखी ना गली च जिन्ना चिर 2 लाख मुकना अल्लाह होर दे देने ने ते उनका काम चल जाना। तुसीं दसो भी 2 लाख रुपये नाल ओहदे 2 साल जो लंघ जान, 2 सालों च अज बच्चा 13 साल का 15 साल का हो जाना, 15 साल बाद उन्हें मैट्रिक कर जानी, 8वीं च बच्चा यतीम होया, 10वीं च उन्हें कर ली मुकम्मल, वो तनख्वाह ते लग गया, 10,000 होर होन लग पिया, ते अल्लाह ने जरिया बना दिया। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਚੌਲ ਘਲਤੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਮਨ ਕੋ ਚੌਲ ਆਟਾ ਘਲ ਕੇ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਖੱਟ ਲਈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ, ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘੱਲੋ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਘੱਲੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਿਣ ਲਓ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ, ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਗਿਣੋ। ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ। ਬਰਾਦਰੀ ਅਗਰ 50 ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਘਰ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੇ 50 ਘਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਟੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਂਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਟਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨ ਸੀ ਕਿ ਆਟਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁੱਕੂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਨਮੈਸ਼ ਮੁੱਕੇਗੀ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਮੈਸ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਜੋ ਬਿਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 10,000 ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 2-2 ਪਾ ਕੇ ਤੇਰਾ 10 ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਮਰਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਈਅਤ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਮੈਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਬਨੌਟੀ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਚਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲਾਈ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਿਉਂ ਰੁਲਦੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋਈ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਮਸੀਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾਇਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਸਾਂ, ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ, ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਸੱਜੀ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਰਾਬਾਂ ਪਵਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਰਾਂ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਰੈਸ਼ ਲੈਟਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ।
ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੌਲਵੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਮੌਲਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਜੰਮ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਜੀ ਨੇਕ ਲੱਭਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਨੇਕ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਦੀ ਪੁੱਛੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? 30 ਸਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਉਮਰੇ ਕੀਤੇ ਅੱਜ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰਾ ਕਰੋ, ਹੱਜ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖੋ, ਬੇੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਜੁਮੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਾਈ ਕਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਇੰਨੀ, ਤੂੰ ਉਮਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਜ਼ੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂ। ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਜਨਤਾ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ।